Hello student, we started our lesson Mrs. Addis and in our previous video we come to know that Peter Crouch, who doing the wrong deed, he just shoot one person, and now this Peter Crouch is in Mrs. Addis cottage. He just want to stay there for some time, and the keepers, they just followed Peter Crouch, and when the keepers followed him, now Mrs. Addis, she helps Peter Crouch. She giving some shillings to Peter Crouch. She giving 7 shillings to Peter Crouch, and she advised Peter Crouch that you should not stay here. If the Tom having friend with him, then it will be trouble for you, and you just leave this place. You just leave from this place. You just there is one train from the Tunbridge, and this train will take you to the London, so you just leave this place. And she gives him 7 shillings. But when she and Peter Crouch come into the kitchen, at that time Peter Crouch and she heard, Mrs. Addis heard some footsteps from the roadside, and again Peter Crouch just staying in the shade. Mrs. Addis again locked the kitchen door, and Peter Crouch, he just staying in the shade. And when there is some knock on the door of Mrs. Addis, that time Mrs. Addis just opened the door, and what she sees, that one man quickly come inside the cottage, and he just means one man come inside, and he just shut the door. And then we will see what will happen in the next. Let us see page number 48, paragraph third paragraph. We just discuss about the next part. Crouch recognized Whittler, one of the keepers of the Scotney Castle, and this is the Whittler. When Peter Crouch seeing from the cracks of the door, that time what he sees, that Whittler, who is one of the keeper, and he just coming in the cottage of the Mrs. Addis, and Crouch recognized Whittler, one of the keeper of Scotney Castle. की स्कॉटनी कॅसल नावाची नेम ऑफ द कॅसल, म्हणजे हे प्रायव्हेट इस्टेट होतं कोणाचं तरी, आणि तिथला हा व्हिडलर नावाचा एक कीपर होता. पीटर क्राउच जस्ट रेकग्नाइज व्हिडलर, की त्याने त्याला ओळखलेलं होतं. अँड ही फेल्ट हिज हँड अँड फीट ग्रो लॅडन कोल्ड. आणि ज्यावेळेस त्यांनी व्हिडलरला पाहिलं, ॲट दॅट टाईम पीटर क्राउच हँड अँड फीट इज नाव ग्रो लॅडन कोल्ड, की एकदम थंड पडले, की आता काय होणार आहे पुढे, की हा व्हिडलर काय सांगेल किंवा हा व्हिडलर काय बोलेल, ते त्याची चिंता लागलेली होती. की ही व्हेरी मच अँशियस, he very much curious about who is coming in Mrs. Addis' cottage. And when he sees that Whittler is coming in Mrs. Addis' cottage, at that time there is his hands and feet grow leaden cold. They knew where he was then, and now the keepers, they just search the Peter Crouch. They just know that Peter Crouch was in Mrs. Addis' home, and so they knew where he was then. They had followed him, की ते त्याचा पाठलागच करत होते. They had guessed that he had taken refuge with Mrs. Addis. आणि काय तर त्या कीपर्स लोकांनी ओळखलेलं, म्हणजे हे सगळे पीटर क्राउचच्या मनात येणारे विचार आहेत. All such thoughts comes in the Peter Crouch mind, that all the keepers know very well that Peter Crouch is the friend of Tom, and he may be taking refuge in Mrs. Addis' home, की तो निश्चितपणे आसरा घेऊ शकतो, Mrs. Addisच्या घरी तो राहू शकतो. And that's why these keepers come into Mrs. Addis' cottage. That is, it was all up, की झालं आता सगळं संपलेलं आहे, की मी आता पकडला जाणार आहे. ही वॉज नॉट रिअली हिडन, की आता
मी इथं लपून राहून काहीच फायदा नाही आहे, की दे जस्ट कॉट मी, की ते मला खरंच आता मला पकडतील. देर वॉज नो प्लेस फॉर हिम टू हाईड, आणि आता मला कुठलीच जागा राहिलेली नाही आहे, त्यांनी माझा शोध लावलेला आहे. असे सगळे विचार कोणाच्या मनात येत आहेत? पीटर क्राउचच्या मनात येत आहेत. डायरेक्टली दे ओपन द इनर डोअर, दे वुड सी हिम, की ते आता निश्चितपणे आतमध्ये येणार आणि ते मला पाहणार, असं त्याला वाटायला लागलं की ते मला नक्की शोधून काढणार. डायरेक्टली दे ओपन द इनर डोअर, दे वुड सी हिम, दे कुडंट व्हाय कुडंट ही थिंक ऑफ थिंग्स बेटर, की आता तो चांगलं काहीतरी घडेल याचा कशाला विचार करेल. पीटर क्राउचच्या मनात असंख्य विचार येऊ लागले की आता निश्चितपणे मी पकडला जाणार. वाय वॉजंट ही क्लेवरर ॲट लुकिंग आफ्टर हिमसेल्फ लाईक अदर्स मेन. His legs suddenly refused to support him and he sat down on the pile of sack. आणि काय तर त्याच्या पायांमधला त्राण निघून गेल्यासारखा झाला की ही couldn't stand at that time and he just sat down on the piles of sack, की तो मटकना कशावर बसला तर तो जो ढीग होता पोत्यांचा तर त्याच्यावर बसला. अँड he had so many thoughts in his mind that why couldn't he think द थिंग्स बेटर, की आता कसं काही चांगलं घडूच शकणार नाही आहे. वाय वॉजंट ही क्लेवरर ॲट लुकिंग आफ्टर हिमसेल्फ, की स्वतःकडे पाहता तो हुशार वगैरे आहे असं कुठलीच गोष्ट आता राहिलेली नव्हती, की त्याला पकडलं जाणार आता हा विचार त्याच्या मनामध्ये आलेला होता. द मॅन इन द किचन सीम टू हॅव सम डिफिकल्टी इन सेइंग व्हॉट ही वॉन्टेड टू मिसेस ॲडिस. He stood before her silently twisting his cap. But when the Whittler come inside, at that time he couldn't speak properly. He have some hesitation to speak with Mrs. Addis. That is something burden on his mind, and so he couldn't speak properly. The man in the kitchen seemed to have some difficulty in saying what he wanted to Mrs. ॲडिस, की मिसेस ॲडिसला त्याला जे काही सांगायचं आहे तर ते सांगणं त्याला जड वाटत आहे, त्याला ते पटकन सांगता येत नाही आहे किंवा त्याला अडचणी येत आहेत की कसं सांगावं मिसेस ॲडिसला, की त्याचे शब्द जड झालेले आहेत किंवा हेजिटेशन आहे, त्याला संकोच आहे. दॅट्स वाय ही स्टूड बिफोर हर, तो फक्त तिच्या समोर उभा राहिलेला आहे. अँड ही जस्ट सायलेंटली ट्विस्टिंग हिज कॅप, की तो फक्त कॅप हातात घेतोय पुन्हा डोक्यात घालतोय, त्याला काय बोलावं हे सुचेना. वेल व्हॉट इज इट शी आस्क, की वेल व्हॉट हॅपन्स, हॅव यू वॉन्ट टू से एनिथिंग, की तुला काही बोलायचं आहे का. आय वॉन्ट टू स्पीक टू यू मॅम. अँड ॲट दॅट टाईम व्हिडलर सॅड टू मिसेस ॲडिस दॅट आय वॉन्ट टू स्पीक टू यू मॅम, की मला तुमच्याशी काहीतरी बोलायचं आहे. पीटर क्राउच लिसन, अँड ॲट दॅट टाईम पीटर क्राउच व्हेरी केअरफुली लिसन अँड स्ट्रेनिंग हिज ears for his thudding heart nearly drowned the voice in the next room, and he just listening whatever the Whittler is saying, and his heart is going to be thudding, की त्याचं हार्ट किंवा त्याची छाती धडधड करत होती की आता काय ऐकायला मिळणार आहे मला. हिज हार्ट इज गोइंग टू बी थडिंग अँड नियरली ड्राउन द व्हॉइस इन द नेक्स्ट रूम, आणि त्या पुढच्या खोलीमध्ये येणारा आवाज हा अत्यंत खोल आवाज येत होता. पुढच्या खोलीतून येणारा आवाज, की तो जो व्हिडलर आहे तो अत्यंत हळू आवाजात बोलत होता, की त्याला हेजिटेशन वाटत होतं कसं सांगावं आता मिसेस ॲडिसला की दॅर इज द बॅड न्यूज फॉर मिसेस ॲडिस. And so his voice is very low. At that time, Peter Crouch's heart is going to be thudding, की त्याचं हार्ट काय होत होतं तर धडधडत होतं, आणि त्यामुळे त्याला त्याच्या हृदयाची जास्त धडधड ऐकू येत होती आणि समोरच्या खोलीतून येणारा आवाज अत्यंत हळू आवाज येत होता. दॅट इज ओ नो, ही वॉज शुअर शी would not give him away, and if only the Tom said she was a good sort, Mrs. Addis. And again some thoughts come in the Peter Crouch mind that she would not
ही वॉज शुअर की त्याला खात्री होती शी वुड नॉट गिव्ह हिम अवे, की ती त्याला लगेच त्यांच्या ताब्यात देणार नाही, की कीपर्सला ती सांगणार नाही की इथे पीटर क्राउच लपलेला आहे असं ती त्यांना सांगणार नाही, किंवा इफ ओनली फॉर टॉम सेक ही वॉज अ गुड सॉर्ट, की फक्त आणि फक्त टॉमसाठी, की तिच्या मुलासाठी, तिच्या मुलाच्या मित्रासाठी शी वॉज अ गुड सॉर्ट मिसेस ॲडिस, की मिसेस ॲडिस कशी आहे, व्हेरी गुड नेचर्ड, व्हेरी गुड सॉर्ट, व्हेरी गुड मदर आहे ती. And for the Tom's sake, she never say anything. Well, she said sharply as the man remained tongue-tied. And she again said, well, की काय झालं आहे म्हणजे, well, what's happened, that is, but at the same time, the man remained tongue-tied, की त्या विडलरला कसं सांगावं, की ही वॉज व्हेरी मच टंग टाईड, की त्याला आता कसं व्यक्त व्हावं, की ही वॉज स्पीचलेस ॲट दॅट टाईम, की कसं व्यक्त व्हावं, कसं सांगावं तिला की दॅर इज बॅड न्यूज फॉर यू अँड दॅर इज द डेथ ऑफ द टॉम अँड दॅट्स वाय दॅट मॅन, दॅट विडलर वॉज टंग टाईड, की तो निशब्द होता, की त्याला काहीच बोलता येत नव्हतं. आय हॅव ब्रॉट यू बॅड न्यूज मॅम, अँड ही जस्ट सेइंग that I have brought you bad news, ma'am. Her expression changed. At that time, what happened? That her expression going to be changed. He has, what's, it isn't Tom, is it? What? It isn't Tom, की टॉमच्या बाबतीत आहे का काही? Is it? की खरंच टॉमबद्दल आहे का काही असं वाईट, ही वाईट बातमी आहे, बॅड न्यूज आहे, ती टॉमबद्दल आहे का? ही इज आउटसाइड सेड द कीपर, की तो बाहेर आहे असं द विडलर सेड टू मिसेस ॲडिस. व्हॉट डू यू मीन सेड मिसेस ॲडिस अँड शी मूव द डोर. अँड if he is outside, then why should not he come in the cottage? Why should not he enter in the cottage? And what do you mean, की तुला काय म्हणायचं आहे? And at that time she moved to the door, की ती दरवाजाकडे जायला निघते. She just moved the door. Don't ma'am, not till I have told you, की जाऊ नका, you just don't go outside till I have told you, की जोपर्यंत मी तुम्हाला सांगत नाही तोपर्यंत you just don't go outside the room, outside the cottage. Told me what happens? You just told me, you are saying that there is the bad news and this bad news is of the Tom is outside. Then why shouldn't Tom come inside? And when she moved at that time, Widler just saying her that you don't move ma'am till I told you, की जोपर्यंत मी तुम्हाला सांगत नाही तोपर्यंत you just don't go. Oh, told me what? Oh, big weak man, for mercy's sake. And she tried to push past him to door, की दया कर माझ्यावर, for the mercy's sake, की you just told me what happened to Tom, what is the matter, what is going wrong with the Tom, which is the bad news. And she sang to that man and she just tried to push past him to the door. आणि ती त्याला डोअरच्या साईडकडे, म्हणजे ती पुढे पुढे जाते तसा तसा तो विडलर मागे मागे जातो डोअर साईडकडे. अँड शी पुश पास्ट हिम टू द डोअर. there has been a row. And the man told to Mrs. Addis what happens, what is the incident. That is, there has been a row means fight with someone, की काय झालं तर झटापट झाली. there has been a row, he said, down by the cinder board, की cinder board मध्ये झटापट झाली. and there was a cheap there sneering rabbit, and Tom was walking with the broodmans and me and old Crouch. He heard a noise and what happened, that there was a cheap there snaring rabbit, की सशांना पकडलं जात होतं, की सशांना जाळ्यामध्ये पकडण्याचा आवाज आला. अँड टॉम वॉज वॉकिंग विथ ब्रूडमॅन. We are the four, that is Tom, Broodman, Widler and Crouch, old Crouch. We are the four keepers, and at that time we heard a noise, and there it was too dark to see who it was, की
आम्ही तो आवाज ऐकला. आम्ही त्या आवाजाच्या दिशेने जाऊ लागलो की जिथे रॅबिट पकडलं जात आहे, की सशांना जाळ्यात पकडलं जाण्याचा आवाज आम्हाला ऐकू आला. अँड ॲट दॅट टाईम वी जस्ट गोईंग टू दॅट साऊंड. वी आर द फोर, दॅट इज टॉम, ब्रोडमॅन, व्हिडलर अँड ओल्ड क्रॉच. अँड वी हर्ड अ नॉईज अँड देअर इट वॉज टू डार्क टू सी की हू इट वॉज, की इतका अंधार होता की आम्हाला दिसत नव्हतं हू वॉज इट, हू इट वॉज, की तिथे कोण आहे, कोण पकडत आहे, रॅबिट कोण पकडत आहे, रॅबिटची शिकार कोण करत आहे. अँड डायरेक्टली ही सॉ अस, ही मेड ऑफ, बट we had scared him and he let fly with his gun. And at that time what happened, that we don't know who was that person, but directly he saw us, he made off, की त्या पर्सननी मात्र आम्हाला पाहिलं. ही मेड ऑफ, की ही रन अवे. अँड बट वी हॅड स्केअर्ड हिम, की आम्ही त्याला पकडायचा प्रयत्न केला. अँड ही लेट फ्लाय विथ हिज गन. आणि अशा वेळेस त्याने त्याची गन चालवली अँड ही जस्ट शूट वन ऑफ आवर फोर, की त्यांनी आमच्यामधल्या एकाला शूट केलं. टॉम सेड मिसेस ॲडिस, अँड आय एम व्हेरी मच अनलकी दॅट माय टॉम इज गोइंग टू बी शूटेड बाय दॅट पर्सन. अँड that was unlucky for me, that is she just understand what's going to be happen, what is going to be happen, that is she also know that Peter Crouch told her that the keepers are the four and I was one, and that's why I shoot one person, that's why I run my gun. And when she going to be know that that person is Peter Crouch who shot one person, and Peter Crouch shoot to her own son Tom, की तिच्या लक्षात येतं आहे की पीटर क्राउचच तो होता की जो सशांची शिकार करायला तिथे गेलेला होता. आणि पीटर क्राउचनी कोणाला मारलेलं होतं, तर टॉमला मारलेलं होतं. आणि टॉमच्या बाबतीत असं वाईट झालेलं होतं. द कीपर्स हॅड forgotten his guard, and before he could prevent her she had flung open the door. आणि काय, द कीपर्स हॅड फॉरगॉटन हिज गार्ड, की तो जो कीपर आहे तर तो सांगता सांगता विसरला. ती दरवाजाकडे गेली. टॉम असं म्हणत ती मोठ्याने तिने टॉम म्हणलं, आणि शी जस्ट मूव टुवर्ड्स द डोअर. अँड बिफोर ही कुड प्रिव्हेंट हर, की तो तिला धरणार किंवा तो तिला रोखवणार, तोपर्यंत ती कुठे गेली, दरवाजाकडे गेली. शी हॅड फ्लंग ओपन द डोअर, आणि तिने काय, दरवाजा उघडला. द मेन आउटसाइड हॅड एव्हिडेंटली बीन वेटिंग फॉर द सिग्नल. आणि व्हिडलरनी त्या बाहेरच्या लोकांना सांगितलेलं असतं की ज्यावेळेस दरवाजा उघडला जाईल त्यावेळेस यू जस्ट टेक टॉम टू द कॉटेज, की तुम्ही टॉमला घेऊन कॉटेजमध्ये या. अँड द मॅन दे आर वेटिंग फॉर द सिग्नल, की बाहेरचे जे लोक होते तर ते कशाची वाट पाहत होते, तर सिग्नलची. दे आर जस्ट waiting for the signal, and when the door is going to be open, at that time they come in carrying something, की ते घेऊन आले टॉमला घेऊन. they just carrying the dead body of Tom, and which they put down in the middle of the kitchen floor. आणि त्यांनी ती जी बॉडी आणली होती टॉमची, they just put in the middle of the kitchen. and is he dead, asked Mrs. Addis without tears, की Mrs. Addis going to know all such things, and she know Peter Crouch very well. She know what the Peter Crouch have done, and now without any tears she just said that is he dead, की तो मेला आहे का, is he dead. The man nodded. They could not find a dry voice like hers, आणि they just nodding that yes he is dead. And they could not find a dry voice like hers, की त्यांना कसं बोलावं तिच्याशी ते त्यांना सुचत नव्हतं. In the shed Peter Crouch had ceased to sweat and tremble. आणि आता
पीटर क्राउचची कशी अवस्था झालेली आहे की पीटर क्राउच शेडमध्ये आहे. पीटर क्राउच हर्ड ऑल सच थिंग्स. पीटर क्राउच हर्ड ऑल द कॉन्व्हर्सेशन बिटवीन द Whittler and Mrs. Addis. Peter Crouch see from the crack of the doors that what is going to be in the kitchen, and when he saw that Tom's dead body enter into the kitchen, at that time he ceased to sweat and tremble, की तो घामाच्या धारा त्याच्या अंगातून येऊ लागल्या. ट्रेम्बल म्हणजे तो थरथर कापू लागला. Strength had come with despair, for he knew he must disappear now. आणि काय त्याच्यातली सगळी शक्ती नाहीशी झाल्यासारखी वाटली आणि त्याला वाटलं की आपण आता इथून आपोआप नाहीसं व्हावं, की मी इथे राहूच नाही, की आता मी मिसेस ॲडिसचा सामना कसा करू शकेल, की मिसेस ॲडिसला मी कसं सामोरं जाईल. अँड सो थिंग्स हॅड कम विथ strength had come with despair, for he knew he must despair now, की आता आपोआप तो सुद्धा इथून नाहीसा व्हावा. Beside, he no longer wanted to escape from this thing that he had done. परंतु त्यांनी जी काही चूक केलेली होती, त्यांनी जे रॉंग डीड केलेलं होतं, तर त्याच्यापासून त्याला पळता येणार होतं का, त्याच्यापासून त्याला दूर जाता येणार होतं का, तर निश्चितच त्याला जाता येणार नव्हतं. ओ टॉम, अँड आय वॉज थिंकिंग इट वॉज वन ऑफ द कीपर. ओ टॉम, अँड ही वॉज व्हेरी सॉरी. He felt very sorry. He just saying that, oh Tom, I don't know that you are one of the keepers, and I don't know, I was thinking it was one of the keeper, की मला असं वाटत होतं की त्या चौघांपैकी एखादा कोणीतरी असेल, त्याच्यात तू नसशील. बट अनफॉर्च्युनेटली यू आर इन दॅट कीपर्स, अँड अनफॉर्च्युनेटली आय शॉट यू बाय मिस्टेक, की मी तुला चुकून मारलं गेलेलं होतं. आणि ओ टॉम, अँड इट वॉज यू दॅट गॉट इट फ्रॉम मी. आय डोंट वॉन्ट टू लिव्ह. आणि त्यातला एक तू होतास आणि माझ्याकडून तुला गोळी लागलेली होती. अँड सो आय डोंट वॉन्ट टू लिव्ह. आता मलाही जगावंसं वाटत नाही आहे. आय जस्ट वॉन्ट टू disappear. I just want to I just want not to leave. I don't want to leave. And yet life was sweet, for there was a woman at Tickhurst, a woman as faithful to him as Tom, who would go with him to the world's end ever now. But he must not think of her. He had no right. He must pay with his life for what he had डन. आणि आता पीटर क्राउचच्या मनामध्ये पुन्हा काही विचार आलेले आहेत. त्याच्या मनामध्ये असंख्य विचार आलेले आहेत. काय, अँड येट लाईफ वॉज स्वीट, की हे जीवन अत्यंत सुंदर आहे. फॉर देअर वॉज अ वुमन ॲट टिकहर्स्ट, की टिकहर्स्टच्या तिथली एक स्त्री, की अ वुमन ॲज फेथफुल टू हिम ॲज टॉम, की म्हणजेच ही मिसेस ॲडिस आहे, की खूप फेथफुल वुमन आहे, टॉमसारखीच आहे. हू वुड गो विथ हिम टू द वर्ल्ड्स एंड इवन नाऊ, की तिला तिच्या मुलाबरोबर राहायचं होतं, तिला तिच्या मुलाबरोबर जगायचं होतं. बट ही मस्ट नॉट थिंक ऑफ हर, परंतु त्यांनी मात्र तिचा विचार केलेला नाही, की तो तिला सोडून गेलेला आहे आता. आणि कोणामुळे तो त्याला सोडून जावं लागलं आहे, तर ओनली बिकॉज ऑफ द पीटर क्राउच, only because of the mistake of Peter Crouch, and he had no right. He must pay with his life, की आता मला कुठलाही अधिकार नाही आहे असं त्याच्या मनामध्ये येत आहे. अँड मला जीवन जगण्याचा कुठलाही अधिकार नाही असं त्याच्या अँड फॉर व्हॉट ही हॅड डन, की जे काही मी कृत्य केलेलं आहे, जी काही मी मिस्टेक केलेली आहे, सो आय हॅव टू पे फॉर दॅट. आय हॅव नो राईट टू लिव्ह अ लाईफ, की मी त्याला मारलेलं आहे, मला जगण्याचा कुठलाही अधिकार नाही असं पीटर क्राउच म्हणतो आहे. मिसेस ॲडिस वॉज सिटिंग इन द ओल्ड बास्केट आर्मचेअर बाय द फायर. वन ऑफ द मेन हॅड हेल्प हर into it. That is, Mrs. Addis is speechless. She just going to be shocked at that time, and she just sitting in the basket armchair, की तिथे जी आर्मचेअर आहे, की आराम खुर्ची आहे, तिथे
हात वगैरे टेकून बसण्यासाठीची. शी जस्ट सिटिंग इन दॅट आर्म चेअर. वन मॅन हेल्प हर टू सिट इन दॅट चेअर अँड one of the men had helped her into we shall go round to Iron Latch cottage and ask Mrs. Gain to come down to you. And one of the man he said that, well, go round to the Iron Latch कॉटेज, की तिथेच एक आयर्न लॅच कॉटेज आहे की तिथे मिस गेन राहते आणि तुमच्या इथे बसण्यासाठी आम्ही तिला घेऊन येतो. दॅट इज अँड आस्क मिसेस गेन टू कम डाऊन टू यू, की आम्ही तिला सांगतो की तुमच्याकडे बसण्यासाठी या. दिस इज अ टेरिबल थिंग टू हॅव कम टू यू अँड ॲज फॉर द मॅन हू डीड इट वी हॅव अ मिडलिंग गुड गेस हू इज ही अँड ही शाल हँग, की ही गोष्ट तुमच्यासाठी अत्यंत भयंकर आहे, टेरिबल थिंग आहे, की तुमच्या आयुष्यात घडलेली ही सर्वात भयंकर गोष्ट आहे. अँड ॲज फॉर द मॅन हू डीड इट वी हॅव अ गुड गेस हू ही इज. आणि व्हिडलर म्हणतो आहे की ही तुमच्यासाठी अत्यंत भयंकर गोष्ट आहे आणि हे सगळं कृत्य कोणी केलेलं आहे हेही आम्हाला आम्ही करू शकतो आहे, की हे निश्चितच पीटर क्राउचचं काम आहे, की तो पोचिंग करणारा आहे, तो शिकार करणारा आहे. आणि रॅबिटची शिकार करता करता त्यांनी काय केलं तर ज्यावेळेस आम्ही जस्ट वी चेस हिम ॲट दॅट टाईम ही यूज हिज गन अँड ही शॉट द टॉम. We know him very well, we just guessing him and we know him very well and we just guess who he is and he shall hang, की आम्ही त्याला निश्चितच पकडणार आहोत. तर अशा पद्धतीने एक क्लायमॅक्स इथे आलेला आहे की पीटर क्राउच, की ज्याचा मित्र टॉम आहे, टॉमलाच त्यांनी मारलं गेलेलं आहे. त्याला माहिती नाही आहे त्या कीपर्समध्ये एक टॉम होता आणि त्याच्याकडून टॉमच मारला गेलेला आहे आणि तो कुठे आश्रयाला आला आहे. ही बिकम्स रेफ्यूज ॲट मिसेस ॲडिस कॉटेज, की तो मिसेस ॲडिसच्या कॉटेजमध्ये रेफ्यूज म्हणून आलेला आहे. सो वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन अवर नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक्यू.